சந்தோஷமான நாள். ප්‍රීතිමත් වූ දවසක්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන ආමෙන්. எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆமென். සියලු දෙනාම කියන ආමෙන්. சந்தோஷமான நாள். ප්‍රීතිමත් වූ දවසක්. இன்று இயேசு பிறக்கவில்லை, අද දින යේසුස් වහන්සේ උපත ලැබුවේ නැහැ. ஆனால் இயேசு ஒரு நாள் பிறந்தார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ දවසක් ඉපදුනා. ஆமென். ආමෙන්. அதன் நிமித்தம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இந்த இடத்திலே கூடி இருக்கிறோம். ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස මේ ස්ථාන අපි රැස්ව திரும்ப සිටිනවා. சொல்லு, இன்று அவர் பிறக்க இல்லை, මම නැවතත් මතක් කරන උන්වහන්සේ අද இருக்கிறோம். උන්වහන්සේ තෝරගෙන උන්වහන්සේ උදෙසා උපත ලබා තිබෙනවා. சொல்லுங்க ஆமென். කියන ආමෙන්. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் එසායා අනාගත වක්තෘතුමාගේ පොත வாசியுங்கள், 9வது அதிகாரம் 6வது 7வது வார்த்தைகள். 9 පරිච්ඡේදය வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். සිංහලத்தில் வாசி. මක්නිසාද අපට ලදරුවෙක් උපන්නේය, අපට පුත්‍රයෙක් දෙන ලද්දේය. ආණ්ඩුවද උන්වහන්සේගේ කරපිට තිබෙන්නේය. උන්වහන්සේගේ නාමය අපූර්වය, මන්ත්‍රීවරයාය, පරාක්‍රමවත් දෙවියන් වහන්සේය, සදාකාල පියානෝය, සමාදානයේ කුමාරයයි කියනු ලබන්නේ. கவனியுங்கள், அவருடைய பிறப்பை குறித்து ஏசாயா தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வைத்தான். හොඳට අවධානය යොමු කරන්න උන්වහන්සේගේ උපත ගැන එසායා අනාගත වක්තෘතුමා අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස පවසා ලියා තිබෙනවා. நன்றாய் கவனியுங்கள், இந்த வாசித்த வேத பகுதி ஏசாயா இயேசுவின் பிறப்பை தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வைத்தான். හොඳට අවධානය යොමු කරන්න එසායා අනාගත වක්තෘතුමා යේසුස් වහන්සේගේ උපත අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස ලියා තිබුවා. சொல்லுங்க ஆமென். කියන ආමෙන්. இப்ப அவர் பிறந்தவர், දැන් උන්වහන්සේ උපත ලබා. அவர் பிறந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ උපත ලබා සිටිනවා. இன்றைக்கல்ல அவர் பிறந்தார், අද නෙමෙයි උන්වහන්සේ ඉපදුනේ. நாங்க அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். අපි උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස සිටිනවා. இந்த வாசித்த வேத பகுதியிலே මේ කියවපු උන්වහන්සේගේ වචනයේ කොටස நன்றாய் கவனியுங்கள், හොඳට අවධානය යොමු அவருடைய කරන්න. மனித நிலையை காண்பிக்கிறது. උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යත්වය පෙන්වා දෙනවා. ஒரு பகுதி மனித நிலையை காண்பிக்கிறது, එක් පැත්තකින් මනුෂ්‍යත්වය පෙන්වා දෙනවා. இரண்டாம் பகுதி தெய்வீகத்தை குறிக்கிறது. දෙවෙනි කොටස උන්වහන්සේගේ දෙවිත්වය පෙන්වා ஒரு දෙනවා. பகுதி மனித நிலை, அடுத்த பகுதி தெய்வீக நிலையை එක காண்பிக்கிறது. පැත්තක මනුෂ්‍ය පැත්ත, අනිත් පැත්තක දෙවියන් වහන්සේ කියන කාරණා පෙන්වා இந்த දෙනවා. வசனத்தின் பிற்பகுதி මේ වචනේ පසු වචනය இரண்டாம் வெளிப்பாட்டை எதிர்நோக்கி விளங்குகின்றது. දෙවෙනි එළිදරව්ව ඉදිරියට පෙන්වා දෙනවා. கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் பார்த்தால், සියල්ල අපි එකට සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් உயிரோடு இருக்கிறவர், நமக்காக பிறந்தவர், அவர் அரசாளுகிறார். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අප උදෙසා ඉපදුනා, උන්වහන්සේ ආණ්ඩු කරන්නේය. ஆமென். ආමෙන්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන ආමෙන්. உயிரோடு இருக்கிறவர், ජීවමානව සිටින දෙවියන් වහන්සේ நமக்காக பிறந்தவர், අප උදෙසා ඉපදුනා, அவர் அரசாளுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ආණ්ඩු කරන දෙවියන් වහන්සේ. கவனிங்க, நமக்காக பிறந்தவர், நம்மை அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றினவர், தனிப்பட்ட மகிமை உடையவர். උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස අපේ වෙනස් කරේ, උන්වහන්සේ අප උදෙසා ඉපදුනේ අපේ පෞද්ගලිකව මහිමටපත් කරන පිණිස. அவர் தனிப்பட்ட அவர் மகிமை உடையவர். උන්වහන්සේ පෞද්ගලිකත්වයෙන් මහිමයටපත් கரங்களை කරන தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. உற்சாகமாய் தட்டுங்க. උත්සාහවන්තව දෙමු. அவர் தனிப்பட்ட மகிமை உடையவர். උන්වහන්සේ පෞද්ගලිකව උන්වහන්සේ මහිමේ දෙවියන් அவருக்கு වහන්සේ. எதுவும் ஒப்பாகாது. උන්වහන්සේට කිසිවක් සමාන කරන්න බෑ. நீதிமான்களே, ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ධර්මිෂ්ඨේනි ඔබට යම් සිදුවීමක් මම පවසන්නම්. என்னுடைய மாமாவுடைய மகன், මගේ මාමගේ පුත්‍රයා, என்னுடைய மாமாவுடைய மகன் මගේ මාමගේ පුත්‍රයා சிறு வயதிலே, කුඩා වයසේ සිට இப்படிப்பட்ட இந்த 25ஆம் திகதி, මෙවැනි දවසක 25 වෙනි දිනක 24ஆம் இரவு 24 රාත්‍රියේ மாமாவிடத்துல சொன்னான், මාමට කිව්වා, அப்பா அப்பா எனக்கு வெடி வேண்டும். තාත්තේ තාත්තේ මට රචින්න ඕනේ. என்ன வேணும்? வெடி வேண்டும். මොනවාද මට රචින්න ඕනේ? ගාලා කිව්වා. இல்லை, නෑ, நீ சிறியவன். ඔබ කුඩා දරුවේ. இல்ல, எனக்கு வெடி வேணும், නෑ, මට රචින්න ඕනේ. வெடி வேணும். මට රචින්න ඕනේ. அப்ப மாமி சொன்னாங்க, එතන නැන්ද කිව්වා, அப்பா நல்ல நாள் பெருநாள்ல பிள்ளையை அடிக்காதீங்க. තාත්තේ හොඳ දවසක් ඒ නිසා ළමයට ගන්න එපා. அவர் தள்ளி விட்டார். එමම තල්ලු කරා. அவன் விழுந்தான், එයා වැටුණා. அழுதான். ඇඬුවා. தாய் அரவணைத்தாள். ඒ මව රැකවරණය දුන්නා. இது 24ஆம் தேதி இரவு 10 மணி. මේක 24 රාත්‍රියේ 10ට විතර. இவர் மனைவியுடைய வார்த்தையை பொறுக்க முடியாம භාර්යාවගේ වචනේ ඉවස ගන්න බැරුව இவர் என்ன செய்தார்? கடைக்கு போனார். මෙයා කඩේට ගියා.
எனக்கு தெரியாது, என்ன சொல்றது வானபுருஷ்ங்கிறாங்க. වාන බුරුස් කියලා කියනවා. எல்லாம் புருஷ் தான். ඔක්කොම බුරුස් තමයි. நல்லா கேளுங்க, හොඳට සවන් දෙන්න. அது தமிழ்ல என்ன வானபுருஷ் ඒක වාන බුරුස් කියන්නේ. அப்படி தெரியாது, எங்களுக்கு தெரியும். அகராதியிலே இல்ல. ඒක අකරදී නෑ. வான்வெடி. ආස්කූරු. நல்லா கேளுங்க, இவர் போய் 11:30க்கு போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். මේ 11ට ගිහිල්ලා ආස්කූරු අරන් ආවා. 25 வான்வெடியை கொண்டிருக்கிறார். 25ක් ආස්කූරු ගෙනල්ලා තියෙනවා. சக்கரத்தை கொண்டிருக்கார். චක්කර ගෙනල්ලා තියෙනවා. வெடியை கொண்டிருக்கிறார். රචින්න ගෙනල්ලා තියෙනවා. குண்டு மாறி மேலே போறதை கொண்டிருக்கார். ඒක බෝම්බයක් වගේ ඊළට පිපිරෙන දෙයක් இப்ப ගෙනල්ලා. கொண்டாந்து இவன் அப்பா 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 அப்பான்னு சிரிச்சுக்கிட்டு நின்னா. දැන් මෙයා තාත්තේ තාත්තේ කියලා ඉනා වුණා. நல்லா கவனிங்க, හොඳට සවන් දෙන්න. அவன் என்ன செய்தான், சக்கரத்தை போட்டு கொண்டிருக்கிறான். එයා චක්කර දාගෙන හිටියා. 25-50 சக்கரம் 25 50ක්. அதெல்லாம் போட்டு முடிஞ்சு. ඒ ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. இப்ப அம்மாட கையை பிடிச்சு வெடியை போட்டான். දැන් අම්මගේ අතල්ලා රචින්න දැම්මා. கேட்டுக்கொள்ளுங்க, நீங்க ආන්න ඔබ. வெடியை போட்டாச்சு. රචින්න දැම්මා. சில நேரம் நீங்களும் இரவு நேரம் வெடி போட்டுட்டு வந்திருப்பீங்க, நேர தூங்கி இருப்பீங்க. සමහරට ඔබ රචින්න දාලා ඇති නින්දට නිදියගෙන ඇති. நல்லா கவனிங்க, හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. எல்லாம் தேவை. හැමෝම අවශ්‍ය, හැමදේම අවශ්‍යයි. எது முதல் எது முக்கியம்? කුමක්ද ප්‍රථමය, කුමක්ද අත්‍යවශ්‍යයි? ආමේන්. ආමේන්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන ආමේන්. அது இப்ப வெடியும் போட்டாச்சு. දැන් රචින්නත් දැම්මා. இப்ப 12:20. දැන් 12:20යි. அப்பா அப்பா வான்வெடி போட போறேன். තාත්තේ තාත්තේ මම ආස්කූරක් දාන්න යනවා. கவனம். ප්‍රවේශමෙන්. கேளுங்க, கவனம். ප්‍රවේශමෙන්. முதலாவது அம்மாவும் அப்பாவும் கையை பிடிச்சு அப்படியே ஒண்ட மேல அனுப்பியாச்சு. ඉස්සෙල්ලාම අම්මයි තාත්තයි ආස්කූරක් ගෙන අතින් අල්ලලා කොමරු ඉහළට යවුවා. அது போயிடுச்சு. ඒකේ සද්ද ආකාරයෙන් ගියා. ரெண்டாவது அப்படியே திரும்பி கண்ணுக்கு அடிச்சிட்டு. දෙවෙනි ආස්කූර ඇරිලා ඒ මැසර වැදුනා. நல்லா கவனிங்க, හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. முதலாவது போயிட்டு පළවෙනි ආස්කූර ඉහළට ගියා. ரெண்டாவது அப்படியே சுத்தி வந்து அவனோட கண்ணுக்கு வெடிச்சிட்டு. දෙවෙනි ආස්කූර කැරකිලෙවිල්ල එම මැසර இது වැදුනා. உண்மை சம்பவம். මේක සත්‍ය වූ සිදුවීමක්. பல வருஷங்களாக அவன் கண் கெட்டு போய் கண் பார்வையிலிருந்து பல வருஷங்கள் இருந்தான். බෝ අවුරුදු ගානක් ඇ නරක් වෙලා ඇයි බැල්ම නැතුව වර්ෂ சில ගානක් நேரம் හිටියා. அவன் என்னுடைய செய்தியை கேட்பான். සමහර විට ඔහු මගේ දේශනාව இப்ப අහනවා. அவனுக்கு ஆட்டுக்கண் போட்டப்பட்டிருக்கிறது. දැන් එයාට එළු ඇසක් බද්ධ කරලා තිබෙනවා. உண்மை. ඇත්ත. ஆட்டுடைய கண் பட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. එළුවෙක්ගේ ඇසක් අරගෙන බද්ධ කරලා තිබෙනවා. நான் இதெல்லாம் போட வேணான்னு உங்களுக்கு சொல்ல இல்ல. මම මේ සියල්ල ඔබට දාන්න එපා කියලා මම இது කියන්නේ නෑ. முதலும் இல்ல, முக்கியத்துவமும் இல்ல. මේකට මුල් තැනකුත් නෑ, අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ. நம்முடைய ஆண்டவர் தனி மகிமைக்குரியவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ පෞද්ගලිකව கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. அவர் தனி උන්වහන්සේ மகிமைக்குரியவர். පෞද්ගලිකව මහිමේ පත් அவருக்கு කෙනෙක්. ஒப்பாக இந்த பூமியில எதுவுமே இல்லை. උන්වහන්සේට සමාන මේ පොළවේ කිසිවක් නෑ. அவரோடு சவாலா நிக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. උන්වහන්සේට අභියෝගයක් ලෙස සිටින්න කිසිම දෙයක් නෑ. இன்றைக்கு இந்த நாட்கள்ல அவருடைய பிள்ளைகளாக, ராஜாக்களாக, ஆசாரிய கூட்டமா, பரிசுத்த ஜாதியாக எங்களை வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ දරුවක් මෙන්, පූජක කණ්ඩායමක් මෙන්, උන්වහන්සේගේ සුද්ධ දරුවන් මෙන්, රජවරු මෙන් උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා. அவருடைய மகிமை கண்டு தான் எங்களை அவருடைய சரீரத்திலே அங்கமாக்கி இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ මහිමේ උදෙසා උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටසක් ලෙස උන්වහන්සේ තබා තිබෙන්නේ. நீதிமானே தேவ பிள்ளையே, அவர் தனி மகிமையுடைய தெய்வம். ධර්මිෂ්ඨනේ දේව දරුවනේ උන්වහන්සේ පෞද්ගලිකව මහිමේ දූ දෙවියන් වහන්සේ. அவருடைய பண்புகளை கொஞ்சம் நீ யோசித்து பார். උන්වහන්සේගේ ගුණාංග පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. 6வது வசனத்தை வாசிங்கள், தமிழ்லே சிங்களத்திலே. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், ம். நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், ம். கர்த்தத்துவம் அவர் தோள் மேல் இருக்கும். கவனிங்க, நம்மை பெற்றெடுத்த, நமக்காக பிறந்த, நம்மை பெற்றெடுத்த, நம்மை நீதிமானாக்கின தேவன், கவனிங்க, கர்த்தத்துவம் கேளுங்க, அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது. අප උදෙසා අපේ උපදවලා අප උදෙසා උන්වහන්සේ ඉපදිලා හොඳට සවන් දෙන්න ආණ්ඩුකාරත්වය උන්වහන්සේගේ උරේස මත තිබෙනවා. சொல்லுங்க ஆமென். කියන ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. நம்முடைய தேவன் நமக்காக பிறந்தவர், நம்மை அவருடைய பிள்ளையாக்கினவர்,
கவனிங்க, தனி மகிமைக்குரியவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඉපදෙපු දෙවියන් වහන්සේ අප උදෙසා ඉපදුන දෙවියන් වහන්සේ පෞද්ගලිකත්වයෙන් උන්වහන්සේ கர்த்தத்துவம் அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது. ආණ්ඩුකාරය උන්වහන්සේගේ කර මත තිබෙනවා. இது என்ன? මේකෙන් කුමක්ද? இதெண்டா என்ன? මේක කුමක්ද? நம்முடைய நமக்காக பிறந்தவர் அரசருக்கெல்லாம் அரசன். ආමෙන්. අප උදෙසා ඉපදුන දෙවියන් වහන්සේ රජුන්ටත් වැඩිය රජ කෙනෙක්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா. රජවරුන්ට රජයෙක්. அவருடைய சிங்காசனம், அவருடைய அதிகாரம், அவருடைய இடத்துல ஒருவரும் போக முடியாது, நிற்கவும் முடியாது. ஆனால் எங்களை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරියේ කාටවත් යන්න බෑ. නමුත් උන්වහන්සේ අපේ ධර්මිෂ්ඨයන් ලෙස පත් කරලා තිබෙනවා. ஆசியா தேசங்கள்ல ආසියාතිය රටවල් වල இன்னும் மன்னர்கள் உண்டு, තවත් තාමත් රජ පැලැත්ති තියෙන මනුෂ්‍යයන් ඉන්නවා. இருக்கிறாங்க. තාමත් ඉන්නවා. அவங்க தான் ராஜா. ඔවුන් තමයි රජවරු. நல்லா கேளுங்க, அவங்க தான் ராஜா. හොඳට සවන් දෙන ඔවුන් තමයි රජවරු. ஆனா නමුත් நம்முடைய ராஜா அவங்கள மாதிரி அல்ல, பரிசுத்த மகிமைக்குரிய ராஜா. ආමෙන්. අපේ රජතුමා ඔවුන් වගේ නෙමේ, සුද්ධ වූ මහිමාන්ත වූ රජ කෙනෙක්. அவங்க 70 அல்லது 80 வருஷம் அல்ல 110 வருஷத்துல இந்த உலக மனுஷ ராஜாக்கள் மரிப்பார்கள், அழிந்து போவார்கள். ඔවුන් අවුරුදු 70ක් 80 නැත 120ක් ඉඳලා මේ පොළව තුල ඔවුන් මිය ඇදෙනවා. இங்க உலக ராஜாக்கள் கொலைக்காரர்கள், கொள்ளைக்காரர்கள், விரும்பப்படாதவர்கள். මේ පොළවේ ඉන්න රජවරුල මිනි මරන්නන් කොල්ලකරුණුන් ප්‍රියයක් නැති ஆனா මනුෂ්‍යයන්. நம்முடைய ராஜா எல்லா அரசருக்கெல்லாம் அரசன். ආමෙන්. අපේ රජතුමා රජවරුන්ට වැඩිය රජේ. அப்படின்ற எண்ணத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். එහෙනම් කුමක්ද මම ඔබට පෙන්වන්නේ? அன்றும் நேற்றும் இன்றும் என்றும் நம்முடைய ஆண்டவர் அரசாளுகிறார். ඊයේත් අද සදාකාලිකම අපේ දෙවියන් වහන්සේ ආණ්ඩු கரங்களை කරන්නේ. தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. அற்புத உற்சாகமாய் அதிசயமாக தட்டுங்க. மேற்பட்டு அன்றும் முஸ்லிமாந்தவர். நேற்றும் இன்றும் என்றென்றைக்கும் அவர்தான் அரசாளுகிறார். ඊයේත් අදස් එට සදාකාලික උන්වහන්සේ ආණ්ඩු කරන්නේ. எல்லாமே அவருக்கு கீழே, සියල්ල උන්වහන්සේගේ පාලනය යටතේ. எல்லாமே அவர் இல்லாம ஒன்றும் இல்ல, කිසිවක් උන්වහන්සේ නැතුව නෑ. எல்லாமே அவருக்கு மறைவாக ஒன்றும் இல்ல. කිසිවක් උන්වහන්සේට සැඟවිලා නෑ. பாருங்க, யோனா கடலின் அடித்தளத்தில் இருந்தான். යෝනා මූදේ ගැඹුරත්තේ සිටියා. தாவீது சொல்லுகிறான், நான் எங்க போனாலும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். දාවිත්තුමා කිව්වා මම කොයි ස්ථානෙට ගියත් ඔබ වහන්සේ දැන සිටිනවා. இப்ப நீ நினைக்கிறது என்ன, எண்ணுகிறது, சிந்திக்கிறது, யோசிக்கிறது எல்லாம் அவர் அறிவார். දැන් ඔබ කල්පනා කරන දේවල්, සිතුවිලි, ඔබ හිතන සෑම කාරණාවක් උන්වහන්සේ දැන அவர் සිටිනවා. எல்லாவற்றையும் அரசாண்டு கொண்டிருக்கிறார். උන් සියල්ල ආණ්ඩු කරන්නේය. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. கர்த்தத்துவம் அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது. ආණ්ඩුකාරත්වය උන්වහන්සේගේ කර මත அடுத்தது තිබෙනවා. அவர் சொல்லுகிறார், வேதம் சொல்லுகிறார், அவர் அதிசயமானவர். තවත් දෙයක් කියන උන්වහන්සේ ආශ්චර්යමත් වූ දෙවියන් இந்த වහන්සේ. இடத்துல நாங்க இருக்கிறது அதிசயம். මේ ස්ථානේ අපි සිටින්නේ ආශ්චර්යමත් වූ சொல்லுங்க කාරණාවක්. ආමෙන්. කියන්න ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. இந்த இடத்துல நாங்க இருக்கிறது அதிசயம், அற்புதம். මේ ස්ථානේ අපි සිටින්නේ ආශ්චර්යමත් වූ ආස්කමක්. எங்கட வாழ்க்கையில் அவர் செய்த அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல. අපේ ජීවිතේ කරපු ආශ්චර්යමත් ආස්කම් දේවල් එකක් දෙකක් නොවේ. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. ஒன்றா ரெண்டா எங்கட வாழ்க்கையில செய்த அற்புத அதிசயம். එකක් දෙකක් අපේ ජීවිතේ ආශ්චර්යමත් ආස්කම් කරේ. அவருடைய நாமம் அதிசயம். උන්වහන්සේගේ නාමය ආස්කමේ නාමය. கேளுங்க, அந்த அதிசயம் என்றா என்ன? யா- அவருடைய வல்லமையான செயல்கள். ඒ ආශ්චර්යමත් කාරණාව කියන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියාවන්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. நான் கப்பல்லே பல வருஷங்கள் தொழில் செய்தவன். මං නැවේ බෝ අවුරුදු ගානක් රැකියාව කරා. நான் இரண்டாவது கப்பல்லே தொழில் செய்த கப்பல், මම දෙවෙනි නැවේ මගේ රාජකාරී කරපු නැව. கேளுங்க, கரி போட்டுத்தான் அந்த கப்பல், நெருப்பு வந்து கப்பலை இயக்குவது வழக்கம். ඒ අඟුරු වලින් තමයි ඒක එන්නේ, ගින්නෙන් තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක වන්නේ. கேள்விப்பட்டு கரிக்கோச்சு என்று சொல்லுவாங்க. ඔබ දන්නවා දුම් කෝච්චිය, මත அது අඟුරු புகை- කෝච්චිය. அந்த மாதிரி புகை போகும். ඒකේ ගොඩක් දුම් යනවා. நாம் வேலை செய்த கப்பல் 2ஆம் உலக மகா யுத்தத்து நேரம் உதவி செய்ய போற கரி கப்பல், கரியினால இயக்குகிற கப்பல். මම රාජකාරී කරපු නැව දෙවෙනි ලෝකයේ යුද්ධයේදී උපකාර කරන පිණිස ඒක අඟුරු නැවක්. அது கண்டமாகன கப்பல். ඒක එවිල්ල කණ්ඩම් කරපේ, කියන්නේ ඒක அது இனி பிரதிஷேப கருப்பனவா? இனி சாக கொடுக்கணும், දැන් ඒකේ වටිනාකමක් නැහැ. அல்லது ஸ்கிரப்புக்கு கொடுக்க, இரும்புக்கு கொடுக்கணும். නැත්නම් ඒක යකඩ වලට දෙන්න ඕනේ. அதை
பணத்தினாலே வாங்கி அதை தொழிலாக பயன்படுத்தினார்கள். ඒක මුදල් උදෙසා රැගෙන එක රැකියාවක් ලෙස උපයෝගය කරා. அந்த கப்பல்ல தான் நான் இரண்டாவதாக தொழில் செய்தேன். ඒ නැවේ තමයි දෙවෙනි වතාවට මම රැකියාව කරේ. ஒரு கப்பல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். දැන් නව ගමන් කරමින් ඉන්නවා. நாம கரியை அள்ளி போட வேண்டும். අපි අඟුරු අරන් දාන්න ඕනේ. நெருப்பு பத்தும். ඒ ගින්දර දැවෙනවා. கேளுங்க, புகை வரும். දුමක් එනවා. ஒரு 10 நிமிஷம் அதுக்குள்ள நின்று வேலை செய்து விட்டு நான் மேலே வரும்போது විනාඩි 10ක් රාජකාරී කරලා ඊළට එන මොහොතේදී அப்படி துப்பும் போது ඒම කාරලා කෙල ගන්න මොහොතේදී அடுப்பு கரி கடுமையான கரியாகத்தான் எச்சில் வரும். ඒකේ දරුණු විත ඒකේ තියෙන අඟුරුවේ කාරණාව තමයි එළියට එන්නේ. நான் சூடான்லே மருந்து எடுத்திருக்கிறேன். මම සූඩානේ වෛද්‍ය සායනයට ගිහලා තිනවා. බේත් අරන් තිනවා. எகிப்துல மருந்து எடுத்திருக்கிறேன். මිසරේ මම බේත් අරන් තිනවා. ஜித்தால மருந்து எடுத்திருக்கிறேன். ජිද්දාවේ බේත් අරන් තිනවා. எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது, මට ලියලා දුන්නා. இந்த தொழிலில் செய்யக்கூடாது. මේ රැකියාව ඔබ නැවත කරන්න එපා. நீ எங்க போனாலும் இது உனக்கு குணமாகாது. ඔබ කොයිට ගියත් මේ රෝගේ ඔබට සුව වෙන්නේ உன்னுடைய නැහැ. சுவாச பை எல்லாமே காயப்பட்டு விட்டது, இனி உனக்கு மரணம் தான். ඔබට උස්සුම ගැනීමේ ස්ථානවල තුවාල වෙලා තියෙන දැන් ඉතින් ඔබට මරණය තමයි. இதை வீட்டுக்கு எனக்கு சொல்ல முடியாது, මේක නිවසට මට කියන්න බෑ. வீட்டுக்கு வரவும் முடியாது. නිවසට එන්නත් බෑ. என்றால் நகைகளை அடகு வைத்து தான் நான் போயிருக்கிறேன். රත්තරන් උගස් කරලා තමයි මම මේ රැකියාවට ගියේ. நல்லா கவனிங்க, හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. வீட்டுக்கு போகவும் முடியாது, නිවසට නැවත යන්නත් බෑ. நகைகள் அடகு திருப்பவும் முடியாது. ඒ රත්තරන් නැවත බේර ගන්නත් බෑ. கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள் இருந்து අවුරුදු දෙකක් ඉඳලා பல முறை வைத்தியர்கள் எனக்கு எழுதி கொடுத்தார்கள், உன்னுடைய சுவாச பை கருமையாகத்தான் இருக்கிறது, விளங்குதில்லை, நீ உன்னுடைய மரணத்தை நீ எழுதி விட்டாய். ඒ වෛද්‍යවරුන් ලියලා දුන්නා ඔබගේ උසුම ගැනීමේ ස්ථානයේ අඳුරුව තමයි තිබෙන්නේ. එහෙම කියලා උන් මරණයේ ලියවිල්ල ලියලා දුන්නා. ஆண்டவருடைய அற்புதத்தினால அதிசயத்தினால இன்றைக்கு அவருக்கு ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன். හාලලූයා. උන්වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ආස්කම නිසා අදට උන්වහන්සේගේ සේවය කරනවා. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. நான் பலமுறை வைத்தியசாலைக்கு போயிருக்கிறேன். මම බොහෝ වර වෛද්‍ය සායනයට ஆனா ගිහිල්ලා இந்த තිබෙනවා. டாக்டர் எனக்கு அப்படிப்பட்ட நிலை இல்லை என்றே சொல்லிவிட்டார். දැන් එවැනි වෛද්‍යවරු එවැනි වාතාවරණයක් නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. அவருடைய அற்புதம் அதிசயம் என்று சொல்லும்போது அவருடைய செயல் எப்படிப்பட்டது, அது வல்லமை நிறைந்த செயல். උන්වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් දේවල් කොහොමද කියන උන්වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියාවල් බලවත් ලෙස තිබෙනවා. ஆமென். ආමෙන්. பாருங்க, உங்களோட இங்க இருக்கிற நீங்க எத்தனை பேருக்கு மரண சாசனம் எழுதப்பட்டு இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறீங்கடா, ஆண்டவருடைய மகத்துவமான செயல். ආමෙන්. ඔබ මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක්ට මරණයේ ලියවිල්ල තිබුණාද? ඔබ අද ජීවිතුන් අතර ඉන්නවනම් ඒක උන්වහන්සේගේ මහිමේ இன்றைக்கு நீ ක්‍රියාව. கணவனோடு இருக்கிறியா, අද ඔබ ස්වාමි පුරුෂයා සමග ඉන්නවද? இன்றைக்கு மனைவியோடு இருக்கிறியா, අද ඔබ භාර්යාව සමග பிள்ளைகளோடு සිටිනවද? இருக்கிறியா, දරුවන් සමග ඉන්නවද? பேர பிள்ளைகளோடு இருக்கிறியா, ඔබ මුණුපුරන් සමග සිටිනවද? உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறியா, ඔබ උසස්ව සිටිනවද? ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறியா, ආශිර්වාදවත් සිටිනවද? நன்மையை அடைந்திருக்கிறியா. යාපත ලබාගෙන තිබෙනවද? ஆண்டவருடைய அதிசயம், அவருடைய செயலை அவர் காண்பித்திருக்கிறார். கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்த உற்சாகமாய் அவருடைய செயலை காண்பித்திருக்கிறார். පෙන්වා තිබෙනවා. அவருடைய ஆளுமை, அவருடைய அதிகாரம், அவருடைய ஆளுமை அதிசயம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்தது. උන්වහන්සේගේ පාලනය ආණ්ඩුකාරත්වය උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ කළා. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. என்னிடத்துல ஒருவர் வந்தார், මා ළඟට එක්කෙනෙක් ආවා. பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்க, පාස්ටර් යාඥා කරන්න. இந்த காரியத்துக்கு எனக்கு என்ன தீர்மானம் என்ன ஆலோசனை என்று எனக்கு விளங்குதில்லை. මේ කාරණා උදෙසා මොන තීරණයක් ගන්න මොන උපදේශනයක් ගන්නද කියලා මානවද මේ? சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், ගීතාවලි ගීතිකා කරුවා කියනවා 32:8 சொல்லுகிறது, 38:2 කියනවා நீங்க வாசித்திருப்பீங்க, நடக்க வேண்டிய வழியை போதித்து என் கண்ணை உன்மேல் வைத்து உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன். ඇසිරිය යුතු මාර්ගය පෙන්නා මගේ ඇස් නුඹ මත තීලා නුඹට මම උපදේශනය දෙන්නේ මේ. ආමෙන්. ආමෙන්. சொல்லுங்க வசந்த, කියන්න. நடக்க வேண்டிய வழியை போதித்து, ගමන් කර යුතු මාර්ගය ගමන් திரும்ப කරමින් சொல்லுங்க, நடக்க வேண்டிய வழியை போதித்து ගමන් කළ යුතු මාර්ගය පෙන්වා දී என் கண்ணை உன் கண்ணின் மேல் வைத்து මාගේ ඇස් නුඹ මත තබමින් உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன். නුඹට මම උපදේශනය දෙන්නේ මේ. உண்மையில ඇත්තටම வேதத்துல உள்ளதெல்லாம் நமக்கு நல்ல ஆலோசனைகள். වචනේ තියෙන සෑම දෙයක්ම යාපත් උපදේශකයන් අපට. ஆமென். ආමෙන්. ஆண்டவருடைய ஆலோசனைகள், அவருடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டது என்று விளங்குது. දෙවියන් වහන්සේගේ උපදේශ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව කෙලෙසද කියා පෙන්වා දෙනවා. நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, මම කීපෙක් වාක්‍යයක් තිබෙනවා. கேளுங்க. உலகமாகிய கடல்ல விழுந்தவன் எழுந்திருக்கிற இல்லை. ලෝකයේ තිබෙනා වූ මූදට වැටුණ කියන නැවත නැගිටින්නේ නැහැ.
உலகமாகிய கடல்ல உலகத்துல விழுந்து போனவன் எழும்புவது கடினம். ලෝකයේ තියෙන මූදර ලෝකයට වැටෙන පුද්ගලයා නැගිටීමේදී අපහසුතාවය. வேதம் சொல்லுகிறது நீ உலகத்திலிருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். වචනේ කියනවා ලෝකෙන් නුඹ මම වෙන් කරගත්තා කියලා. ஆமென். ஆமென். அப்ப நீ திரும்ப உலகத்துக்கு போனா ஏன்னா நீ எழும்ப மாட்ட, விழுந்து போய் விடுவாய். නැවත ඔබ ලෝකයට ගියොත් ඔබ නැගිටින්න බෑ ඔබ වැටෙනවා. அழைப்பில்லாம போயிரும். කැඳවීම නැතුව යනවා. அழைப்பிலேயே நீ இல்லாம ඒ போயிரும். කැඳවීම තුලම ඔබ නැති වී යනවා. அபிஷேகத்தை நாசமடித்து விடுவாய். ආශ්චර්යමත් දේවල් විනාශ நீ කරගන්නවා. தேவனுக்கு மகிமையா இருக்க ඔබ மாட்டாய். දෙවියන් වහන්සේට මහිමයක් ලෙස அப்ப සිටින්නේ නැහැ. ஆண்டவர் எங்களுக்கு சொன்ன எழுதி கொடுத்த வார்த்தைகள் எங்களை வழிநடத்துற விதங்கள் அவருடைய ஞானம் எவ்வளவு அதிகம் என்று விளங்கும். උන්වහන්සේ අපට ලියාදී උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන වචනේ කාරණාවන් උන්වහන්සේගේ දේවල් ආශ්චර්යමත්. பாருங்க, நான் சொல்ற வார்த்தை சவனுக்கு சொல்ல முடியாது. දැන් බලන්න පාලකවරයා කියන වාක්‍යය මට හරියට කියන්න බෑ. கூடாத கூட்டங்கள் கூடுவானேன். රැස් නොවෙන්නා වූ රැස්වීම පැවැත්වෙනවා. கூடாத கூட்டங்கள் கூடுவானேன். රැස් නොවෙන්නා වූ රැස්වීම පවත්වනවා. கூடங்கள் மாடங்கள் ஏறுவானேன். நான் சொல்ல முடியாது. ඒ කියන්න අමාරුයි. உங்களுக்கு கஷ்டம் அது. අමාරුයි. கூடாத கூட்டங்கள் கூடுவானேன். රැස් නොවෙන්නා වූ රැස්වීම පවත්වනවා. ஒரு நரி என்ன தெரியுமா செஞ்சிச்சா? ඒක නරියෙක් මොනවද කරේ? காட்டுல இருந்த நரி කැලේ හිටපු නරියා திடீரென்று ஓடி கொண்டு இருந்திருக்கு. එක පාටම දුවගෙන ගියා. பார்த்தா டவுனுக்கு வந்துட்டு බැලුවොත් නගරයට ආවා. பார்த்துச்சு, அடே காட்டுல இப்படிப்பட்ட கட்டிடமும் இல்ல, காரும் இல்ல, வேனும் இல்ல, ஜீப்பும் இல்ல. කැලෑවේ මෙම නගරේ මෙම වාහන බිල්ඩින් ඒවා කිසිවක් නැහැ. டக்குனு ஓடி ஒரு கார் மேல ஏறிச்சான். ටකල දුවලා ගිහලා රථයක් උඩ නැග්ගලු. கார் மேல ஏறி ஆடிச்சான். ඒ රථයේ උඩ නැගලා නැටුවලු. கார் ஓனர் தூரத்துல இருந்து பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கார். ඒ රථයේ ඉමිකරු දුරින් ඉඳලා බලාගෙන හිටියා. நரி ஏறிட்டு නරිය නැග්ගනේ. அவர்கிட்ட சின்ன பிஸ்டல் ஒன்று இருந்திருக்கு. එයා ළඟ පුංචි පිස්තෝලයක් அவர் තිබුණා. காக்கா சுடுகிற பிஸ்டல். ඒ කපුටන්ට වෙඩි තියන්න තුවක්කුව. அவர் அதை ஏறி நரி ஆடினதெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருந்திருக்கார். ඒ නරිය නැගලා නටන සියල්ල බලා සිටියා. அவர் சில நேரங்கள் இருந்து அப்படியே பிஸ்டல் எடுத்திருக்கிறார் அந்த நரிக்கு சுட. ඒ පුංචි වෙලාවක් අරගෙන ඒ පිස්තෝල අරන් හිටියා ඒ නරියට වෙඩි තියන්න. ஒரு 22 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நரிக்கு சுட்டுட்டார். විනාඩි 22ක් පසුව ඒ නරියට වෙඩි තිබ්බා. நரிக்கு கையில பட்டுட்டு නරියගේ අතට இப்படி වැදුනා. இப்படி ஆடின நரி இப்படி இப்படி போய் விழுந்துச்சு. දැන් මේම නටපු නරිය මේම කියලා වැටුණා. விளங்கிக் கொள்ளுங்க, ඔබ තේරුම් ගන්න. கூடாத கூட்டங்கள் கூடுவானேன். රැස් නොවෙන්නා වූ කණ්ඩායම් රැස් වෙනවා. டவுனை கண்டோன்ன, உலகத்தை கண்டோன்ன, அழக கண்டோன்ன, எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு. அனுபவிப்போம்னு போற நீ නගරේ දැක්කන් පස්සේ ඒක අලංකාරය දැක්කන් පස්සේ සියල්ල භුක්ති විඳින්න ඕනේ කියලා යන ඔබ கூடங்கள் மாடங்கள் ஏறுவானேன், ඒ නගරේ තියෙන ගොඩනැගිලි මත නගිනවනේ. ஆடுவானேன், ඔව් නටනවානේ. துள்ளுவானேன். ඔව් පන්නිනවා. இதனால நாசமும் மோசமும் வந்து. මේ නිසා විනාශය අලාභය සිදු වෙනවා. இதுதான் அந்த நரிட கதை. මේක තමයි නරියගේ பாருங்க, කතන්දරය. ஆண்டவருடைய ஆலோசனை எங்களை சிக்க வைக்காது, பரிசுத்தத்துக்கண்டே எங்களை நடத்தி கொண்டு. දෙවියන් වහන්සේගේ උපදේශයෙන් අපි අසු කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ සුද්ධකම උදෙසා මඟ පෙන්වනවා. ஆமென். ආමේන්. குடிக்கிறவனோட நிக்காத. ඔබ බේබද්දා සමග ඉන්න එපා. ஒரு நாளைக்கு உண்ட மூக்குல பைப்பா. එක දවසක ඔබගේ නායට තියයි. நல்லா தான் இருக்குங்கிற. හොඳට තමයි තියෙන්නේ කියලා කියයි. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல තව දවසක් இப்படி இப்படி தொட்டு මෙම ස්පර්ශ කළා வாயில வைப்பா. මෙම කටේ තියයි. நல்லா. හොඳයි. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல තව දවසක් ගියාම கொக்கா கோலாவில කොකාකෝලා සමග கேட்டுக்கொள்ளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. පොඩාන මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. சிகரெட் தூளை போட்டு සිගරට් එකේ දලු දාලා කුඩු දාලා என்ன செய்வா, இது கொக்கா கோலா, මේ කොකාකෝලා இது 7up. මේක 7 up வேற என்ன இருக்கு? වෙන මොනවද තියෙන්නේ? கொக்கா கோலா 7up ஸ்பிரிட்னு சொல்லி கட்டாயமா உன்னை குடிக்க வைப்பான். කොකාකෝලා 7 up ස්ප්‍රයිට් කියලා බලෙන් ඔබට පොවයි. கொக்கா கோலாவுல சிகரெட் தூளை போட்டா கொஞ்சம் கூடும். ඒ කොකාකෝලාට සිගරට් අලු දැම්මොත් පොඩ්ඩක් එම්මේ මත් වෙයි. நீ கொக்கா கோலா குடிக்கிற, ඔබ කොකාකෝලා බොන්නේ. அன்றைக்கு நீ குடிச்சிட்ட. එදා ඔබ බිව්වා. தாகம் விடாது. ඒ පිපාසය අතාරින්නේ නැහැ. நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன், குடிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன். මම බොන අයට කියලා දෙන්නම්. இன்றைக்கு லேசா சின்ன පැක් கொண்டு எடுப்போம். අද පුංචි පැක්කයක් බොනවා. அத வித்தராய் இன்னைக்கு சத்துட்டு மட்டும்தான். தவச இன்னைக்கு சந்தோஷமான நாள். நல்லா கவனிங்க. முதல்ல அவதானம் යොමු කරන්න. சின்ன பியர், சின்ன லிட்டில் පොඩ්ඩක් බියර් ලික්විඩ් එක வருஷத்துக்கு ஒருக்கா. අවුරුද්දට එක් වතාවක්.
தாகம் விடாது ඒ පිපාසය අතාරින්නේ නැහැ. வீட்டுல நீங்க மறைச்சு தெரியாம குடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லித்தார். ඔබ නිවසේ සංගවලා බොන්න ඔබට උපක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. பியர் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டீங்களா? බියර් ටිකක් බිව්වද? சாராயம் குடிச்சிட்டீங்களா? අරක පොඩක් බිව්වද? நான் சொல்லித்தாரேன். මම කියලා දෙන්නම්. பச்சை முட்டையே குடிங்க, අමු බිත්තරේ බොන්න. அது உடைச்சிடும். ඒක කඩයි. எப்படி ஸ்கூல்ல எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா? කොයි ඉස්කෝලේ මං ඉගෙනගෙන තියෙනවද දන්නවද? எங்கட வீட்லயே பார் இருந்துச்சு. අපේ නිවසේ බාර් එකක් எங்க තිබ්බා. அப்பா தான் பார். අපේ තාත්තා තමයි බාර් එක. அதுல படிச்ச படிப்பு 1 2 இல்ல. ඒකේ ඉගෙන ගත්ත කාරණාවන් එකක් දෙකක් නොවේ. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. அதுல படிச்ச படிப்பு 1 2 இல்ல. ඒකේ ඉගෙන ගත්තා වූ කාරණාවන් එකක් දෙකක් නොවේ. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. காலம் பொல்லாது. කාලය නපුරු. ஆண்டுடைய ஆலோசனை சொல்றது அவருடைய ஞானம். දෙවියන් වහන්සේගේ උපදේශ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමේන්. அவருடைய ஞானம். උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව. அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். උන්වහන්සේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් வேதம் වහන්සේ. சொல்லுகிறது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். වචනයේ කියන උන්වහන්සේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. அப்படி என்று சொன்னா එලෙස පවසනවා නම් திரும்ப எல்லாருக்கும் மேலான அரசன். සියල්ලට ඉහළින් රජ කෙනෙක්. அவரை ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது. උන්වහන්සේව ඉදිරියේ පාලනය කරන්න බෑ. இவரை அரசனாக்குறதும் அவர், මාව රච කරන්නෙත් උන්වහන්සේ. இவரை தூக்கி வீசுகிறதும் அவர். මාව උස්සලා විසි කරන්නෙත් கரங்களை උන්වහන්සේ. தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. උන්වහන්සේට මහිමේ දෙන්න. உற்சாகமாய் தட்டுங்க. උත්සාහවන්ත වෙමු. இலங்கை தேசத்துல எத்தனை அரசன் இருந்தாலும், எந்த தேசத்துல எத்தனை அதிபதிகள் இருந்தாலும் வைக்கிறவரும் அவர், தூக்கி வீசுகிறவரும் அவர். ආමේන්. ලංකා දේශයේ කොච්චර රජවරු හිටියත් වෙන දේශවල වල කොච්චර අධිපතියෝ සිටියත් උන්වහන්සේ ස්ථිර කරන උන්වහන්සේ அவருடைய විසි කරනවා. வல்லமைன்னு சொன்னா எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர். උන්වහන්සේගේ බලය කියන්නේ සියල්ලට ඉහළින්. ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன். එක් කාරණාවක් ඔබට පැහැදිලි කරන්න. பிசாசு යක්ෂයා தேவ சந்நிதிக்கு போகுது. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යනවා. அங்க போய் ඒ ගිහිල්ලා நிக்குது. හිටගෙන ඉන්නවා. ஆண்டவர் கேட்கிறார், දෙවියන් වහන්සේ ආනවා. யோபுவின் மேல் கண்ணம் வைத்தாயோ? ඔබ යෝබ් මත ඔබගේ ඇස් තැබුවාද? அப்படி என்றா එහෙමනම් யாரையும் சோதிக்கிறதுக்கோ விட்டு கொடுக்கிறதுக்கோ தேவனால தான் முடியும். එහෙනම් කාවරි පරීක්ෂා කරන පිණිස අතාරුණු ලබන පිණිස දෙවියන් වහන්සේට පමණයි කරන්න පුළුවන්. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමේන්. ஆமென். ආමේன். இப்ப உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்றேன். දැන් ඔබට තව එකක් කියන්න. 26ஆம் தேதி பிற இன்னொரு பெரிய புயல் வீச இருக்குது. 26 වෙනිදාට පස්සුව තවත් ලොකු කුණාටුවක් තිබෙනවා. சமுத்திரத்துல தாளமுக்கம் ஏற்பட்டு அது இலங்கையை நோக்கி வருதான். සමුද්‍රවල වල යම්කිසි කාරණාවන් සිදු වෙලා ඒක ලංකාව දේශයට ගලා එනවලු. கீழே வீடு உள்ளவன் கொஞ்சம் காப்பாற்றப்படுவான். පාල නිවාසියන් පොඩ්ඩක් බේරෙනවා. பிளட்ல உள்ளவன் அசைக்கப்படுவான். ෆ්ලැට් එක උඩ ඉන්න මිනිහා සොලවනු ලබනවා. நானும் 3 மாடியில தான் இருக்கேன். මමත් 3 වෙනි මාලේ තමයි எனக்கு සිටින්නේ. பயம் இல்ல. මට බය නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவர் காற்றை தன்னுடைய கைப்பிடியிலே வைத்திருக்கிறார். ஆமென். சுலக கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. பயப்படாத. அற்புதமான அவர் காற்றை மகிமைப்படுத்துங்க. தன்னுடைய கையின் பிடியிலே வைத்திருக்கிறார். සුළඟ උන්වහන්සේගේ දෑත තිබෙන්නේය. அலை வரப்போகுதா? රැල්ලක් එනවද? சமுத்திரத்தின் அலை கொந்தளிக்க போகுதா? සමුද්‍රවල වල මූද ගොඩ ගන්න යනවද? பயப்படாத. බය වෙන්න அவர் එපා. பூமியின் தண்ணீரின் மேல் வீற்றிருக்கிறார். ආමේන්. උන්වහන්සේ පොළවේ ජල මැද கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. ආදර්ශමක දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ පත්තුනවා. அவர் இதை அனுமதியாம உன்னை வீட்டுக்கு வராது, உன் தேசத்துக்கு வராது. அவர் அனுமதிச்சதுனால தான் வந்தது. උන්වහන්සේ අනුමත කරන්නද දේශයට සහ ඔබගේ නිවසට එන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අනුමත කරපු නිසායි ඒ රැල්ල ආවේ. ஆமென். ආමේන්. எப்படி இந்த சத்தியம்? කොහොමද මේ සත්‍යතාවය? அவர் வல்லமை உள்ளவர் என்று சொன்னா அவர் தான் அரசு ஆளுகிறார். ආමෙන්. උන්වහන්සේ බලවත් කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පමණයි ආණ්ඩුකාරත්වය. நன்றா கவனிங்க. හොඳට සවන් දෙන්න. பிறந்தவர் அவருக்காக எங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். ඉපදුන උන්වහන්සේ අප උදෙසා උන්වහන්සේ තබා இன்னைக்கு තිබෙනවා. இந்த கொண்டாட்ட நாளிலே நான் நீயும் கொண்டாட வேண்டியிருக்கிறது என்ற அவருடைய ஞானம், அவருடைய அறிவு, அவருடைய புத்தி, அவருடைய அரசாளுகை, அவருடைய ஆலோசனை எல்லாம் விலமதிக்க முடியாதது. මේ සමරන්නෝ මේ කාලේ සැමරිය යුතු කාරණයක් උන්වහන්සේගේ බලය, උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව, උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඒ කිසිවක් මිල කරන්න බැරි වස්තුවක්. கேளுங்க, எங்களை சபையையும் பரலோகத்தையும் பிரிக்க முடியாது. ආමෙන්. අපිවද සභාවද ස්වර්ගයේද වෙන් කරන්න බෑ. ஆமென். ආමෙන්. எங்களையும் ஆண்டவரையும் பிரிக்க முடியாது. අපිවද දෙවියන් වහන්සේවද වෙන් කරන්න බෑ. அவருடைய எங்களை அவர் என்ன செய்ய மாட்டார்? விட்டுவிட மாட்டார். උන්වහන්සේගේ අයව උන්වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ. நிச்சயமாக சபைக்கு நித்திய வாழ்க்கை. ආමෙන්. සැබෑ ලෙස සභාවට සදාකාල ජීවනය. இந்த உலகத்துல தொடங்கினவர் நித்திய எங்களை சேர்ப்பார். මේ ලෝකේ පටන් ගත්ත උන්වහන්සේ සදාකාලය අපිව තබනවා. நியாயம் இல்லையா?
විනිශ්චයක් නැද්ද? நீதி இல்லையா? ධර්මිෂ්ඨකම නැද්ද? நன்மை இல்லையா? යාපත නැද්ද? அவர் நீதியின் தேவன், நியாயத்தின் தேவன். ආමෙන්. උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චය දෙවියන් இந்த වහන්සේ. கடைசி வார்த்தையை சொல்றேன் கேளுங்க. මේ අන්තිම වචනේ පවසන්නම් අසන්න. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் தூங்குவதும் இல்லை, உறங்குவதும் இல்லை. ඉස්රාවේල් රකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ නිදියන්නේත් නැහැ, නිදිබර වෙන්නේත් නැහැ. நானும் நீயும் தூங்குகிறோம். ඔබත් මමත් නින්දරපත් වෙනවා. அவர் விழித்திருந்து எங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ අවදිව සිට උන්වහන්සේ ඔබ கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. උන්වහන්සේ விழித்திருந்து அவர் எங்களை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ අවදිව සිට ඔබත් මාවත් ආරක්ෂා කරනවා. சொல்லுங்க ஆமென். කියන්න ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஒரு 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 நிமிஷம். එක විනාඩියක් இலங்கை தேசத்திலே ලංකා දේශයේ அப்பாவும் மரித்தார், அம்மாவும் மரித்தார். ඒ පියාසා මව දෙදෙනාම මිය ගියා. அண்ணன் அக்கா சித்தி சித்த எல்லாம் மரிச்சிட்டாங்க. ඒ නැන්ද අයියා මාමලා ඔක්කොම මැරුණා. இலங்கையில பிறந்த 2 வயது குழந்தை தாய்லாந்துல தண்ணீர்ல மிதந்து அந்த பிள்ளை இப்ப உயிரோடு இருக்கு. ඒ ඉංග්ලන්ඩ් වල තායිලන්ත වල දරුවෙක් අවුරුදු 2ක දරුවෙක් මූදේ පාවෙලත් ඒ දරුවා අදටත් ජීවමාන. தாய்லாந்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க உயிரோடு. තායිලන්තේ අරන් තිබෙනවා ජීවතුන් අතර. ஆமென். ආමෙන්. அம்மாவும் போயிட்டாங்க, அப்பாவும் போயிட்டாங்க. අම්මත් නැති වුණා, තාත්තත් නැති වුණා. சொந்தம் பந்தமும் இல்ல. ඒ සහෝදර නෑකම් නැහැ. அந்த குழந்தைய கடல்ல பாதுகாத்து இலங்கைக்கும் தாய்லாந்துக்கும் உள்ள தூரம் எவ்வளவு? ඒ දරුවා මූදේ ආරක්ෂා කරලා ලංකාව දේශ සීමාවට තායිලන්ත දේශ සීමාවේ මූදේ සීමාවට කොච්චර எப்படி දුරද? அந்த குழந்தை 2 வயது குழந்தை தண்ணீர்ல மிதந்து இருக்கு, சாகாம இருந்திருக்கு. எத்தனை நாளால கடல்ல பிரயாணம் பட்டுச்சா, நீந்தி போச்சா எனக்கு தெரியாது. ඒ දරුවා කොහමද ඒකෙන් දිවි ගලවා ගත්තේ, කොහමද දවස් ගානක ඒ මූදේ ගාගෙන ආවේ කියන කාරණාව මම දන්නේ නැහැ. அவர் தூங்குகிற தேவன் அல்ல. ආමෙන්. උන්වහන්සේ නිදිබර වෙන්නේ கேளுங்க, නෙමෙයි. அவர் நீதிமான்களின் நிமித்தம் விழிப்பாக இருக்கு. ආමෙන්. උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨයන් උදෙසා උන්වහන්සේ පිබිද ஆமென். සිටිනවා. ආමෙන්. நீதிமானுடைய சத்தத்துக்கு எப்பொழுது அவருடைய காதுகள் திறந்திருக்கு. ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ අඬවල් උදෙසා උන්වහන්සේගේ කන් නිතරම ඇරී තිබෙනවා. நீதிமான்கள் நிமித்தம் அவருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கு. ඒ ධර්මිෂ්ඨයන් උදෙසා උන්වහන්සේගේ ඇස් කෙරේ බලා සිටිනවා. அவர் சமாதானத்தை கொடுப்பார். ආමෙන්. උන්වහන්සේ සමාදානය දෙන දෙවියන් වහන්සේ. அவர் வல்லமையுள்ள சர்வ வல்லமையுள்ளது. ආමෙන්. උන්වහන්සේ බලවත් වූ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් எல்லாரும் கரங்களை වහන්සේ. உயர்த்தி சொல்லுங்க. සියලු දෙනාම දෑත ඔසවමින් துதி කියන්න. கன மகிமை இயேசு ஒருவருக்கு. සියලු ප්‍රශංසාව ගෞරව මහිමේ යේසු சொல்லுங்க. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පමණක්ය. தமிழ்லே சிங்கள துதி ප්‍රශංසාව துதி ප්‍රශංසාව துதி ප්‍රශංසාව கனம் ඝනත්වය மகிமை මහිමය இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு. යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පමණක්ය. துதி ප්‍රශංසාව கனம் ඝනත්වය மகிமை මහිමය பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට පමණක්ය. துதி ප්‍රශංසාව கனம் ඝනත්වය மகிமை මහිමය சிங்காசனத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு, සිංහාසයේ සිටින දෙවියන් වහන්සේට, ராஜாதி ராஜாவுக்கு. රජුන්ගේ රජුන්ට, கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவார். அவர் தனி மகிமைக்குரிய தேவன். උන්වහන්සේ මහිමේ දෙවියන් වහන්සේ. சந்தோஷமா போங்க. பிரீத்தியா கர்த்தர் சமகே சந்தோஷம் காண பண்ணுவார். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රීතිය දකින්න තබනවා. நாங்கள்